विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूइष्ठां ते नम उक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणा ब्रह्मवर्चसे जायतामस्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषवशूरो महारथो जायतां देभ्रे धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षत फलिन्यो नवोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। So in this Mahanarayana Upanishad, we are trying to comprehend, understand, like to know to some extent why that Narayana becomes called as a Mahanarayana, and an Upanishad is there about him. Upanishad is a secret knowledge, and it's a Brahma Vidya. And when it is a Brahma Vidya, we will be able to, by practice or upasana, we will be able to know him more. When you know him more and more, then our respect and regard and desire to unfold the greatness will start growing. That is the journey of life, I think so. Nam life alli ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have got to be using our time possible for a positive enhancement of our knowledge and go higher at all in that. So in this context, we have been given to know what is this tattva of Narayana, or Narayana is tattva, Narayana is truth. So how you are able to explore and know about him. And the other day we have tried to note that this Narayana or Paramatma is the Brahma Devanam. He is the chief chairman of all the gods. Deva is bright, brilliant, powerful, but with a desire to share to the others. And also there are those who do not have other two gunas more. They are always oriented for sattva guna. Sattva guna sampannaha devaha paropakara ishinaha devaha. To such great gods, our Narayana is Brahma, and he is also Padavihi Kavinam, and he is the Kavi. Kavi is the Krantadarsi. Nothing could not be realized by him. Everything he knows. Sarvam Janati Paramatma. That's why we make a prayer.
Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva, because Vishwani Deva, so he knows everything. Jata Veda knows everything about us. Therefore, he is Rishi. And Vipranam Rishihi. You know what we should, Vipras has been vibrant, responsive. Spandana ಇರುವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಪ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ವಿಪ್ರರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ಅಪೋಹಿಷ್ಠಾಮಯೋ ಭುವಃ ತಾನ ಊರ್ಜೆ ಧಾತನ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯು ಸೆಡ್, hey, what are you doing? You are just making a prayer and praise to the Devi. Apaha mayo bhuvaha hi sthaha. Amma apo devatallara, meerandaru kuda, all of you are mayo bhuvaha. That is, you are the causers, bestowers of moksham. Mayaha is moksha. That is mukti, nirmukti, nitya mukti. Because, you know, Namah Shankaraya cha Mayaskaraya cha Namah Shivaya. You understand? There, why Vansala Shankara and Heliralla Gotagatala, our Rishis want to have specific points to be introduced or submitted to Paramatma. Shankaraha means Sam Shanting Karoti Yaha Saha Shankaraha. Then Mayaskara andre, not only Shankara, we must want relief from that kind of peace and happiness. How long you can be calm? You must have some activity. Very armchairly, you can't sit for a long time. You should get up for activity. And therefore, Mayaskara cha moksha pradayakaha. So Mayaskara, Namah Shankaraya cha, Namah Shivaya cha, Shankaraya cha. And moreover, another is Shiva. So Shiva, Shankara, Maya. Like that, what is this here? Vipranam Rishihi. Rishi andreno, who have got a higher perceptible power. What ordinarily people cannot fathom down, Rishis are able to visualize that and share for others. So that's why if you become a Vipra, we should rise eye up to the Rishi culture. And again, what you want, see, Rama told Sita Devi after marriage, when he brought his wife to his own place, his own haram, and said, he told her, Naham artha paro devi, kevalam dharmam asritaha, rishibihi tulyam mam vidhi, kevalam dharmam asritaha. Oh Amma, Sita Devi, I am not fond of artha, increasing my money or treasure house and all that. But I am wedded to dharma. And I live a life for dharma. I live a life just like that of a Rishi. Rishibihi tulyam mam vidhi. When he says the word tulya, means he is not Rishi. But he has all behavior just like that of a Rishi. So to have the behavior just like that of Rishi is different from becoming a Rishi. Howda Manjunagare? Henge sorry, I'll give you one more example. Wearing the Kashaya Vastra is only to show to people that you have Vairagyam. But even though you wear color dress other than Kashaya and move in the world, but if you are able to remove the Kashaya inside you, you are a Rishi Tulya. Howda? Am I correct in our imagination? So, Kashaya Vastragal Hakundu, Nanu Anta Helkunda Mahanubhavaru, one kade. Ye avadalla ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ. So that's why Rama tells that I am not a Rishi, but I have all that which will make up a Rishi. Rishibihi tulyam, tulyatvam. So Rishibhis tulyam mam vidhi kevalam dharmam asritaha. So I'm just trying to Vipranam Rishihi. Andre no basic qualification is you should become a Vipra. Dvija admele Vipra agbeku. Dvija andre bari Brahmopadesha tagolodu Gayatri Abhishek. ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ದೈವ.
ಬರೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹವನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಋಷಿ. ವೆನ್ ಯು ಋಷಿ ಇಲ್ಲ, ಋಷಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಪ್ರ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಿಜ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್? ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನ ಪಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭರ್ತೃಹರಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಪಶು ಸಮಾನ. ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಂಚ ಸಮಾನಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಪ್ರಧರ್ಮ, ಋಷಿಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಧರ್ಮ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಋಷಿಧರ್ಮ. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನಿಮಲ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೀಸ್ಟ್? ಮೃಗಾಣಾಂ ಮಹಿಷಃ. ಸೊ ಮೃಗ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಿಷನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಹಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ದಿ ಬೈಸನ್, ದುನ್ನಪೋತು ಅಂటారు తెలుగులో. ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಏನಂటారు ದುನ್ನಪೋತು ಏమంటారు? ಕೋಣ ಅಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಯು ಸಿ ದುನ್ನಪೋತು అంటే పోతు దున్నపోతు. దట్ ఈస్ it will be just instinct oriented animal. It will not consider anybody, it will not recognize anybody, it will just go by that. ನೋಡಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಗ್ರಹ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೂ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಂಜ್ಞಾ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಅದೇ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಶುಭೋದಯ ಇಷ್ಟೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೊಂಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅವಾಗಲೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಲೋ ಅಂತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಕಾకుండా ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಂಜ್ಞಾ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ ನಮ್ಮ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾ, ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ. ದಿ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ, ದ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೃಗಾಣ ಮಹಿಷಃ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಓದಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಟು 2 ಪೀಪಲ್, ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ಎಲ್ಲ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ that when the moment Parameswari comes up ready to fight, quite beautiful, he comes in the human form and fights. But he was unavailable. He could not stand as a human being to fight with Devi. He found his Senapati killed. Then he thought, no, I can't fight with human way, but I must fight with the animal way. So he becomes a Mahisha. So she is called as Mahishasura Mardini, because Asura andre strongest, Sura andre weakest. So ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಫೆಲೋಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎನಿಮಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಜ್ಞಾನಂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು when he invaded Vaikuntha, first time ಹೋದಾಗ ನಾರಾಯಣ felt that it is not time for him to see him. ಇವನಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ he just hid himself in the heart of ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. He did not know that every time he was going to Vaikuntha, what is in your heart, how can people know it? How can people see that? You cannot yourself see that what is in your heart.
ಏನೋಪ್ಪ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಅಂತ ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. You try to discover to some extent, but beyond that he is a question mark to us. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಣಾಂ ಮಹಿಷಃ and ಸ್ಯೇನಃ, then ವನಾನಾಂ ಸ್ವಧಿತಿಃ, he is the ವಜ್ರಾಯುಧ. Because ಸ್ವಧಿತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ the tree must help to others to get itself ruined. Axe ke, if you don't put stick, the axe won't have power. If you fix it, then it has got power. Adrinda mruganam, then swadhiti vananagam, and soma valli is the only one which is pavitram, which is sanctified, and out of which juice is made up, and that juice is offered for the god. Soma rasa, soma yaga, soma rasa. It is said all sacrifices are the replica or having the glimpses of the soma sacrifice. Anta nam gurugalu helta idru. If you look to the Vedas, the Srautakoshdalli ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is said that all sacrifices have got the glimpses of soma sacrifice. Soma yaga, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ so pavitram acheti rebhan. And now I think I got to, we go with this. Om ajame kam lohita shukla krishnam. Om ajame kam lohita shukla krishnam. Ajame kam lohita shukla krishnam. Bhakvim prajam janayanti gumsarupam. Bhakvim prajam janayanti gumsarupam. Bhakvim prajam janayanti gumsarupam. Ajo, yes, who wants to tell next line? Ajo hye gojushamano. अजोहे को जुषमाणो, अजोहे को जुषमाणो, Anuse tejahati. अनुषे तेजः आति, अनुषे तेजः आति, Bhukta bhogamajonyah. भुक्त भोगामजो अन्यः, भुक्त भोगामजो अन्यः, Hagum sasyuchishadasurantarikshasadhota. अगं सशुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता, अगं सशुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता, Vedishatu. वेदिशतु वेदिशतु, Atitherduro nasatu. अतिथिर्दुरोणसत्, अतिथिर्दुरोणसत्, Rushadvarasadruta sadvyoma. वृषद्वरसदृतसद्यो मा, वृषद्वरसदृतसद्यो मा. ಕಟ್ಟವರೇ ನೀವು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ತಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ವರನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರ ಭಾಂಡಕೆ ಸಾವಧಾನರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ he used to hold hands like this and he was showing the swaras with his thumb fingers. I have not seen any other person. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ. ಪ್ರಸಾದ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಟೈಮ್ಗೆ when I was small boy, school boy and all that, so many people used to, and there was one person I remember him, and later on his grandson also was our Kendra student for some time, and he said, I am grandson of Pandake Savadhanulu. But anyway, I remember him because he used to give like that and show the swaram with this and also nodding the head.
So to say that others also get directed of the, because Swaram is the backbone, Swaram is the one in Vedic mantras which will give you correct communication of meaning. Illa andre, you know, and also prana, mahapranagalella ideyalla. For example, nam Sivalinga ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂರಿ ಅಂತಾರೆ. ಭೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ, ಭೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಭೂ, ಭೂ ಇಷ್ಟಾಂ ತೇ ನಮ ಮುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಈ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಭೂ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂ ಇಷ್ಟಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಹಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀನ್ ಜನರಲಿ if you are uttering the mantra, I am nodding the head. So you must observe that also. See here, especially ಈ mantra, ನಾಳೆ 6th, you should, anybody must recite this mantra specifically, because this refers to the Mahat of Surya Bhagavan. It is exclusive, and moreover, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ವೇದ. Currently also I have, this is a mantra with which we offer Sharmaji should in the afternoon. Sharmaji mute voice. So ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ only 2 times we offer arghya. ಒಂದು ಈ ಮಂತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. So look at it, 2, 3, 2, 3, 8 times usually. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಪರ್ ಡೇ 8 times ಅರ್ಘ್ಯ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ, ಅರ್ಘ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಅರ್ಘ್ಯ. ಅರ್ಹತೆ ಅನೇನ ಜಲೇನ. Because water is a very inexpensive stuff that you can give to anybody. You don't pay for water unless you buy a Bisleri bottle. Otherwise, in our houses, we had a, that's why the moment the guest comes, people used to offer water first. Amel, anything else. That's why here, in mantradalli, see, look at it, how much of nodding our head is there. So please continue. Drushadva rasadru tasadvyo masadabja. Nrishadva rasadruta sabdyo masadabja. Nrishadva rasadruta sabdyo masadabja. Gojarutaja adrijarutam bruhatu. Gojarutaja adrijarutam bruhat. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಈಗ ನಾವು the real exercise to our neck, because neck is the place where is the ಸ್ವರಪೀಠಿಕ. ಆ ಸ್ವರಪೀಠಿಕ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಬೇಕು. Actually, the delivery of the sounds and utterances will take place from the throat, though they originate in the nabhi. So nabhi hrutkantha rasana ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅಬ್ಡೋಮೆನು, ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ, ಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ದೆನ್ ಅವರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಾಭಿ ಹೃತ್ಕಂಠ ರಸನ. ಈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಿಟಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶ್ರೀ ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಆಹತ ಅನಾಹತ ನಾದ. ಸೊ ಆಹತ ನಾದ, ಅನಾಹತ ನಾದ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಅನಾಹತ ನಾದ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ನಾದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್, highest in the color, and so only Samavedins are able to go to the high pitch. ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. It is easy to pronounce the mantras of ಋಗ್ಯಜುಸ್ and ಅಥರ್ವವೇದ mantras. ಬಟ್ ಸಾಮವೇದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಡ್ಬೇಕದು. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 2.54 seconds ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 minutes and more ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಮವೇದಿನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ
ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್, ಹಾಡ್ತಾ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಸುವಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರಿಪತಿ ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಳು ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯನ ಸಾಮವೇದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜನಗರಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಡವ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಡವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಮಲ್ಗೇಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮವೇದ ಬುಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದ್ರಾಹಿಯಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ. ಆ ಗೌರಿಪತಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್ 250 ಸಾಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಮದೇವ ಸಾಮನ್. ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಪ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಲೇಔಟ್. ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ JP ನಗರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬಂದು ಮಾ ಆನಂದಮಯಿ ಭಾಗವತ್ ಭವನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋರು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4:30 ಅಂದ್ರೆ 4 o'clock ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 4:30. ಸೊ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿ 8-10 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಮವೇದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಘೃತಂ ಮಿಮಿಕ್ಷಿರೇ, ಘೃತಂ ಮಿಮಿಕ್ಷಿರೇ, ಘೃತಂ ಮಿಮಿಕ್ಷಿರೇ, ಘೃತಮಸ್ಯ ಯೋನಿಃ, ಘೃತಮಸ್ಯ ಯೋನಿಃ, ಘೃತಮಸ್ಯ ಯೋನಿಃ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಋಗ್ವೇದ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ವರಗಳು, ಅರ್ಥಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಋಗ್ವೇದ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. But when you come to understand the Yajurveda, application is important because sacrifice only every mantra and they are simple. Now let us know about it. See, Ajamekam Lohita Sukla Krishnam Bhakvim Prajam Janayantigum Sarupam Ajohi Ekaha Jushamanaha Anusete Jahati enam bhukta bhogam ajo anyaha. There are 2 kinds of people: who eat the food, who do not eat the food; who eat the fruit, who do not eat the fruit. That's why we have got one beautiful sloka: Dva suparnau sakhayo samanam rutsham parishasva jate. Tayoho. See, 2 birds sitting upon the branch of tree, they continue to remain, but one looks at the other bird eating the fruit of the tree, samsara. And the other bird eats the food, eats the samsara, lives in samsara. So, but which is much wanted is this aja. Aja means not born. So, this is really talking about the Paramatma. Kone nodidya Bhakvim Prajam Janayantim. So Bhakvim Prajam. Ili Bhakvi Sabdake, a variety of people are there in the universe. Generally, no 2 people have same habits. No 2 watches always agree. Each watch has got its own time to go, though you set it at time. So here ajam ekam, ekam ajam, ja, and what is the complexion? Lohita shukla krishnam, and bhakvim prajam janayantim. So it is able to give rise for a large number of people. But sarupam, having the roop or form. Ekaha ajaha. See, there is only one person who does not be born. Ajayamano bahudha vijayate. Nodidra, a ಪುರುಷೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
but it requires, so nobody can argue what has been established in our Vedic Samhitas. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ದಟ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಮೂಲಂ ಲಿಖ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತು, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ವರೂಪ ಏಕಃ ಅಜಃ, ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅನುಸೇತೆ ಜುಷಮಾಣ, ಜುಷಮಾಣ ಅನುಸೇತೆ, ಅನುಸೇತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭುಕ್ತ ಭೋಗಾಂ ಜಹಾತಿ ಅನ್ಯಃ ನ ಜಹಾತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭುಕ್ತ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ, ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಭುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಾಯ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ. ಸಿ Nara and Narayana concept is there. That's why we make a namaskara to Nara and Narayana. Both are important for the maintenance and other spirituality in the world. So that's why before this Arjuna Krishna is there, we have Naranarayana Avatara in Bhagavatam, and their work and their life is quite different. That's why Nara, later on Arjuna, but originally Naranarayana is avatar of Mahavishnu. So ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ is the first ಕ್ಷೇತ್ರ where Narayana for the first time descended onto the earth, and therefore it has become Badri Kshetra. Yoga Narayana ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬದ್ರಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನರನಾರಾಯಣ ಮೌಂಟ್, ನರನಾರಾಯಣ ಪರ್ವತ ಯೋಹ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರ ಅಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಏಕಃ ಅಜಃ ಅಂಡ್ ಭುಕ್ತ ಭೋಗಾಂ ಜಹಾತಿ ಅನ್ಯಃ ನ ಜಹಾತಿ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಋಷಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ನನಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸತ್ವ ರಜ ತಮಸ್ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ವೆನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮನಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುದ್ಧಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಮನುಷ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. However, he has also given the yagnas, prajaha sruštva, having created the beings. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಮಶ, ಇನ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. Therefore, Anyaha Ajaha and Bhukta Bhogam Jahati. Ajaha Anyaha. So this is exactly what is the Rupa of Parameswara. Actually, we think that God has got form. Up to what you want to form until you follow.
When once the form disappears, your mind becomes active because the picture of the form, whatever, is printed on the screen of your mind. So that's what is called as meditation. Meditation ಮಾಡುವಾಗ you close your eyes, which means the object which you saw when you opened the eyes does not be there physically for you. And you should try to continue to hold on the object for a long time. And that is what is the work of meditation. And to push that image from your brain, from your mind screen, hundreds of bhavanas will come. ಇವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಎನಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂತೀರಪ್ಪ ನೀವು ಆ ಗಾಯತ್ರಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇಹರ್ ಆಲ್ ಅದೇ ಮೋಹಗರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹ್ಯಂತೆ ಮೋಹಿತಾಸ್ತತ್ರ ಮೋಹಮೇಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಹ್ಯಂತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮೋಹಿತಾಸ್ತತ್ರ ಮೋಹಮೇಶ್ಯಂತಿ ಸಂಕೋಚನ ಮೋಹಗರ್ತೆ ನಿಪಾತಿತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನೋ, ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮನೋ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಕೃತ್ವಾ ತತಃ ಕಿಂಚರಣ ಸ್ಮರೇತ್. ಭಾಗವತಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಂದಂ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 19th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮನಃ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಕೃತ್ವಾ, ಯು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ವಿಷಯಾಸ್ ಜೀರೋ. ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ. ದೆನ್ ನಾ ಕಿಂಚನ ಸ್ಮರೇತ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಧಾರಣಾ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೋಗ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭುಕ್ತ ಭೋಗಾಂ ಜಹಾತಿ ಅನ್ಯಃ ಅಜಃ ಏನಾಂ. ಸೊ ಅನುಸೇತೆ, ಸೊ ಎರಡು, see anusete and jahati, these are the two opposite verbs, I think. So jahati is to give up, anusete is to follow up. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಯು ಆರ್ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. showing me the responses, because ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸ್ಪಂದಂತೆ ಸರ್ವೇ ಅಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಯಂದಂತೆ ಸಿಂಧವ ಸಿಂಧು ಸರ್ವರೂಪಾ. ಸರ್ವರೂಪಾಃ ಸಿಂಧವಃ ಸ್ಪಂದಂತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೇ ಇದರ ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಕ್ರೀಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್, ದಿ ವೆಬ್ ಮೂವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದ ವೆಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್. And that particular creature gets caught up, spider. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ it stings and eats the worm. Am I correct? ಹೌದು, 100%. So that's why we always think of the website. So ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 pages ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ವೆಬ್ ಅಂದ್ರೆ 10. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಫಸ್ಟ್ 10 ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, 10 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಸ್ಪೈಡರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಪಂದನ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಂದನ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, when you are having the spirituality. ನಿಜವಾದ ಸೌಖ್ಯ ಸುಖ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಂತುಷ್ಟೋ ದ್ವಿಜೋ ನಷ್ಟಃ ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತಂ ಸುಖಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ.
ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ನೋಡೋಣ, ಆ ಶಾಪ್ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಶಾಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಏ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ animals which has got poison, the spider sting is very dangerous. Howda? Normally spiders don't touch. They are all very religious bird, insect. But if at all it stings, nobody can have anything about it. Therefore, that is to say that those who have got highest power, they don't harm others. For example, Rama is really a Punita Atma, an elevated soul. So Lakshmana thought Bharata is coming to kill you when he was coming with huge army. But Rama said, no, Babu, don't mistake. Bharata is our brother like you. My brother, like, he is coming to meet me because I came away without him when he's not there. So when he said, I'm going to see Rama, my brother, all people are ready to see me. Therefore, they are coming to see me, not to fight and kill me. So be composed. Anta Lakshmana Samadhana heltane. Ade Lakshmana, emotional fellow. He wanted to go and kill Bharata. That was the statement in Ramayana. And you have got emotionally integrated people and emotionally calm and quiet people. So calm and quietness tells you about your maturity. So hage, and again, now let's come to that. But who is this Paramatma Surya Bhagavan? Andre Hamsaha. Nodidra? See, illi alli namge helidare bhukta bhogam jahati anyaha anusete jushamanaha ekaha jaha. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರುಷ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಶರ್ಮ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಹ ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾವನಾ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ. ಅಂಡ್ ಭವಾನಿ ದ್ವಾಸೆ, ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸೋಳು ಮಹಾದೇವಿ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಲಲಿತಾ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ, ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಾಟ್, ಯೋಚನಾ. ನಮ್ಗೆ ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ವಿ ನರ್ಚರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್. ದುಷ್ಟ ಭಾವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸಾ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. Among all birds, swan is a spiritual bird. And it is perfectly white. Suklam Baradharam. Adhe ರೀತಿಯಾಗಿ Suklam Brahma Vichara Sara Paramam. Saraswati is always pure white. So ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸತ್ಯಸಾಗ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ವೈಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್. ಹಂಗೆ ಹಂಸಹ. And where is that? Suchi Shatu. Suchi andre purity. Shat andre seated, settled down. So ಆದಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶುದ್ಧತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಶುಚಿ ಶತ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆರ್ ಅಗ್ನಿ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈಲ್ ಅಗ್ನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಈ ಮೋಡಗಳು, ಸ್ನೋ, ಇವಾಗ ಸ್ನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 inches ಸ್ನೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಸ್ನೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಶುದ್ಧವಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕತ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕತ್ಲು ಕಾಣುತ್ತೆ. You night, when I get up and see in the night, midnight, I see the entire light as though Chandra is there. Tube light ಕಾಂತಿಲಿತ್ತು, you know. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್. such a beautiful sight it is, like even now it is like that. So ಹಾಗೆ he is called Suchi Shatu
And Vasuhu, he is the treasure house. He is a treasure. Dhanagara. Vasu andre ella sampadagalu, vastugalu. What cannot sun give you? Sun will give everything to you. Rain, snow, cloud, water, heat, happiness, and moksham. So he is called as the embodiment of Vasu. And where is he seated? Antariksha Satu. He settled down in the Akasham. Antariksha is in between the heaven and when you say Antariksha Satu means Sat means seated, settled. Sat andre Sat, Asattu, existent, non-existent. And Sattinda Barade Shakti, Satta anta heltare. And he is a highly Shaktiman. There is nobody who can challenge Surya Bhagavan. So now Sunday, Namma Buddupalli Raghava is talking about the horses. Kudureಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಸ್ವ ಸಹಸ್ರಾಂಶೋ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಸ್ವಹ ಅಂತ. So the horses baggenu description is because as much important is the rider or passenger or the charioteer, so much important are the horses. So they drive him with great speed. Therefore, he is called and Antariksha Satu. Hota, Rigveda priest. Hotru. There are 4 Vedas, 4 priests. Gottalva Manju avarge Rigveda is Hota, Yajurveda is Adhvaryu, Samaveda is Udgata, and Atharvaveda is Brahma. So these are the chief priests, Ritviks, monitoring the respective 4 Vedas. So he is Hota. And that's why the first mantra, first mandala, first sukta of Rigveda is Rutwijam Ratnadhatamam. Ili Vasu andre Ratnadhatam ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಸು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿವಿಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತು ಅಂತೀವಿ. ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ವಾಸ್ತವ್ಯರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ್ತವ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟು ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್. ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು. ಆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು JP ನಗರ್, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು, ವಾಸ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು? ಪುರುಷ, ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರು ವಸ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಡೂ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ತು ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತಿ ಹೋಮ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನವೇವೋ ಅವಾನಃ ಯತ್ವೇಮಹೇ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು 4 ಮಂತ್ರಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಬು, ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಬೈಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 100 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ and make namaskara to Lalita Parameshwar Lokayatra Vidhayini. Amma Talli Belagaitu. So I had to go through my Lokayatra, my today's timetable. Aa meeting, ee meeting, alli hogbekku. We have got 100 things to do in the day. Anta adella Lokayatra. Na amma Lokayatra ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ will take care of you.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿದಾನಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನಮೀವ ಭವ. ಅಮೀವ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ, ಜ್ವರ. ಅನಮೀವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೇ ಯು ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತಿ. ನೋ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೈನ್, ನೋ ಪೈನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಮೀವ ಭವ. ಅಂಡ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯತ್ವೇ ಮಹೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಹೋತ ಅಂಡ್ ವೇದಿ ಶತೋ. ವೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಗ್ನಿ? ಇನ್ ದ ವೇದಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಹುತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಂಗಾರಕಾಯ ಅಂಗಾರಕಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಂಗಾರಕಾಯ ಇದಂ ನಮಮ. ಅಲ್ಲ ನಮಮ ನಮಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಶೋ, ಬಟ್ ನಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಾಯಿ ಅಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕಜೋಲಿಂಗ್. ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇದಿ ಶತೋ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ವೇದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅತಿಥಿ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. So Atiti Puja, every yajna is taken as the Atiti Puja. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಶೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಪೀಸಸ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಮಂಜು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಂದಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಪೀಸಸ್ಸೇ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೀಸನ್ ಅಂತ, ಅದು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣೂನ್ ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ನಿಜ ಹೃದಯ ವಿಕಸಂತಹ ಸಂತಹ ಕಿನ್ ಸಂತಿ ಕಿಯಂತಹ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, that he is called Atithi. ಅತಿಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಆತಿಥ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಗೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಜು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅತಿಥೀಸ್. ಸೊ ಅತಿಥಿ ಅಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಗತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. And all scripture, all Smrutikaras have spoken much about the Atithi and Ati Satkara and all that. Ee Ati Satkaradalli eno Shodasopachara Puja. See, we have got Devata Pujadalli Shodasopachara Puja ide, which means Upacharagalu kodabeku. What is Upachara? Formalities. You cannot, in our Indian culture, you cannot send your guest not being given anything. ಹೋಗುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಣ್ಣು, you just use some fruit or anything like that. Now Pujari, first time when we organized in our Adhyayana Kendra in 1993, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳ ಅತಿಥಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚ ಫಲ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ 5 fruits ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್, ದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಒನ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಅದು ಆಹಾರ ಅಂಡ್ ನೀರು. ಸೊ ಆಹಾರ ನೀರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇರೋ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದೇ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ಫಲ. ಎನಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ದುರೋಣ ಸತು, ದುರೋಣ ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಹೋಮ. ಹೋಮ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದಾಯಿನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆವಾಗಿ ಬೇಗಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೋಮ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮ. ಸೊ ಈ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂತಾನ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅದು ಲೈವ್. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜು 60,000 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ದಶರಥ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಶರಥ ಅಂಡ್ 4 sons were born to him. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ she had a daughter. You know what is the name of the daughter of Dasharatha Maharaja? ಶಾಂತಾದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶಾಂತಾದೇವಿಯನ್ನು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಬಾಲಕಾಂಡ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನಿವೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಇದು ದೋಣ ಸತ್. ಅಂಡ್ ಋಷದ್ವರಹ ಸದ್ರುತಃ ಸತ್ವ್ಯೋಮ ಸದ್ ಅಬ್ಜ ಗೋಜ ಋತಜ ಅದ್ರಿಜ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್? ಋತಂ ಬೃಹತೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. So there is nobody beyond Surya Bhagavan, Aditya. So ಎಲ್ಲಾರ ದೇವತೆಗಳು ಆದಿತ್ಯ ಸಮತೇಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That Aditya is exclusive personality, that he is only. ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಆತ್ಮೈವ ಗುರುಹು ಆತ್ಮನಃ ನಾತ್ಮಾನಮವಸಾದಯೇತ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಬೋಧ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ, ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ನೋ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮೃತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಎ ಬಾರನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಾರನ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಬಾರನ್ ಡಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ 1-2 ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಯಟ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಋತಂ ಬೃಹತ್, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಪರೇ ಪುರುಷ, ಪರಾಬುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು. ಅಂಡ್ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ಘೃತಂ ಮಿಚ್ಛಿರೇ ಘೃತಮಸ್ಯ ಯೋನಿ ಘೃತೆ ಶ್ರಿತಃ ಘೃತಮುಪಸ್ಯ ಧಾಮ ಅನುಶ್ವಧಮಾವಹಮಾದಯಸ್ವ ಸ್ವಾಹಾ ಕೃತಂ ವೃಷಭ ವಕ್ಷಿ ಹವ್ಯಂ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಋತಂ ಬೃಹತ್ ಆಗಿರುವ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಂದು ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹವ್ಯಂ ವಕ್ಷಿ ವೃಷಭ. ಅದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರು ಕೊಂಡಾನೆ. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ,
ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯು ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ನೀವು ಬೈತಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅನ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇ ವೃಷಭಾಗ್ನೆ ಸೂರ್ಯ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಂ ವಕ್ಷಿ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಆಬ್ಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಾಹಾಕೃತಂ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಆಹುತಿಯನ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಾನಿಂದ ನೀನು ಮಾದಯಸ್ವ, ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಥರ ದೇವತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಅದರ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. Okay, we stop. Okay, I don't want. Already I have taken some more time. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunattu Sahaviryankaravavahe Vadhetamasto Ma Vitrishovahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Tatsat. Shri Krishna Arpanamastu. Shri Vadeva Arpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Tatsat. Hari Om Guru. Namaste. Good.